مائک کلوز کر نہیں آ رہی نہیں شروع میں انہوں نے کہا تھا انور صاحب کا وقت آ گیا تو قریب کر دیو جی مائک کی بات ہو رہی تھی میرا اس سے بڑا پرانا تعلق ہے تو میں مجھے ڈاکٹر بہت بلاتے ہیں اصل میں میرے والدین مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن جسے اللہ رکھے تو ایک ڈاکٹروں کے فنکشن میں میرے ساتھ ایک شام تھی تو ڈاکٹروں کے پاس مائک ہی نہیں تھا کیونکہ مائک بیچارہ جو ہے وہ فیس نہیں نہ دیتا تو پھر مجھے ایک ڈاکٹر صاحب اٹھے مسجد کا مائک اٹھا کے لے آیا تو میں نے مائک جب میرے سامنے آیا میں نے کہا کہ مسجد کا یہ مائک جو اٹھا لائے ہو انور کیا جانیے کس وقت اذان دینے لگے مسجد کا یہ مائک جو اٹھا لائے ہو انور کیا جانیے کس وقت اذان دینے لگے میں جب ایئرپورٹ پہ اترا ہوں ایلے میں تو ہمارے استقبال کے لیے کھڑی تھی آپا نگر جہاں اور انہوں نے پہلی بات مجھ سے یہ کی کہ واشنگٹن کے مشاعرے میں آپ نے جو لطیفہ سنایا تھا وہ ضرور سنانا ہے اور وہ لطیفہ نہیں حقیقہ ہے وہ سچی بات ہے اور وہ یوں ہوا کہ فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی کے طلباء نے مجھے بلایا مشاعرے کا میں میر مشاعرہ تھا جیسے آج مجھے یہ اعزاز دیا گیا ہے تو یہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ میرے بچوں کی مادری زبان اردو ہے لیکن میری اہلیہ نے زندگی میں ایک مرتبہ پنجابی کا جملہ بھی بولا اور وہ جملہ کیا تھا اچھا میں وہاں پہنچا تو لڑکوں نے مجھے ہاتھ پہنایا اور شور مچ گیا پروفیسر صاحب آ گئے ہیں اتنا لمبا ہار جیسے قد آدم آئینہ ہوتا میرے ٹخنوں سے ٹکراتا تھا پنجابی میں کہتا ہوں گٹیا نال پہ آواز سی اور اس کے نیچے گدا گدے کے اوپر سنہری سچا واقعہ ہے سنہری کاغذ لکھا ہوا تھا شادی مبارک ہو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لڑکے اتنے عجیب تھے کہ ایک ہار میں ایک دولہا کو بھی بھوکتا ہے اس موقع میں کہا کہ دونوں میں قضا میں رضا مند کر گئے اب وہ جملہ آتا ہے آگے گھر میں میں نے یہ واقعہ نقل کیا میں نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ یہ کچھ ہوا تو انہوں نے پھر کہا تسی پھر کلے ہی آ گئے بڑے ہوتے رہتے ہیں میرے ساتھ اور میں نے ان کے ساتھ منیر نیازی صاحب کے ساتھ بڑے سفر کیے ایک دفعہ اس میں بڑی عجیب باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی تو لطیفے کی بات کرتے تھے اور کبھی بہت اونچی بات کرتے تھے ایک دفعہ میں نے کہا یہی شکاگو کی ایئرپورٹ پر میں جمیل الدین علی امجد اسلام امجد اور منیر نیازی بیٹھے ہوئے ہیں تو چپ سارے تو میں نے کہا کوئی بات کرنی چاہیے میں نے کہا منیر صاحب یہ جو ہے نا انسان اس کے جسم میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو کاٹا جائے تو خون نہیں نکلتا
एक बाल है और दूसरे नाखून। ये भी याद रखिए कि पुरानी किताबें उठा के देखिए, नाखून नहीं लिखा होता, नाखून लिखा होता, ब्लडलेस। ये मैंने मुनीर नियाज़ी को बात वैसे पर सभी ने तज़किरा, कोई बात होनी चाहिए, सारे चुप बैठे हैं। तो मुनीर नियाज़ी थोड़ी देर सोच के कहता है, अनवर तू साढ़े पेट दा नाई नहीं देखा। साढ़े पेट दा नाई नहीं देखा, हमारे गाँव में तुमने नाई नहीं देखा। बालों की भी खून निकाल दिया, अब नाखूनों में भी खून निकाल दिया। हमारे गांव का बार्बर नहीं देखा। हाँ, लेकिन साथ ही कहा, थोड़ी देर ठहर के वो अपने बुलंदी पे पहुंच गया, फिक्र में कहता है, अनवर कुरान मजीद की आयतों में इतना हुस्न है कि बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेता है। ये भी उसी क्या बात, क्या बात। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि बेज़मीर लोगों से पर्दा। और इकबाल ने कहा है कि असरहा पेचीदा दर्रा नाते हुए, वो किताब है जिसके एक लम्हे के साथ ज़माने लिपटे हुए, अबदी सदाकतें। तो भारत में मेरा अपना जाती मिजाज जो है, मुझे किसी ने पूछा प्रोफेसर साहब मिजाज क्या होता है, मैंने कहा इसमें एक और नुक्ता डाल लो, ये मिजाज होता। अगर आपके अंदर मिजाज नहीं तो बाहर कैसे आएगा? तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कहा वो है जिसे नचोड़े तो उसमें से आंसू टपकते। बड़े नमनाक से होते हैं अनवर कहे तेरे, कोई दीवारे गिरिया है तेरे अशार के पीछे। वाह वाह, कोई दीवारे गिरिया है। मैं एक मौके पे मैंने ये भी बताया था कि मेरा मिजाज मकई की तरह है, जलने लगती है तो मुस्कुराने लगती है। तो भारत अभी शुरू में ज़फ़र अब्बास साहब ने बहुत अच्छी नज़्म सुनाई सैलाब के बारे में। किसी ज़माने में मैंने शेर कहा था, इस तरफ शहर उधर डूब रहा था सूरज। जरा मंजर देखिए, उधर रात आ गई, उधर पानी आ गया। इस तरफ शहर उधर डूब रहा था सूरज, कौन सैलाब के मंजर पे न रोया होगा, कौन सैलाब के मंजर पे न रोया होगा। तो मैंने भी चंद शेर कहे थे इसी सैलाब के बारे में। क्या बीत गई देश पे सैलाब के हाथों, कैसे कोई इस कर्ब को अल्फाज में ढाले। इंसान भी, फसलें भी, मवेशी भी, मकान भी, हर चीज है बिखरे हुए पानी के हवाले। हर चीज है बिखरे हुए पानी के हवाले। सहमे हुए लोगों पे मकानों की छतों पर एक देख नए खौफ की 100 बार गिरी है। क्या हश्र बपा है कि अंधेरे में अचानक हमसाए पे हमसाए की दीवार। क्या हश्र बपा है कि अंधेरे में अचानक हमसाए पे हमसाए की दीवार गिरी है। लोग दरख्तों पर चढ़ गए लेकिन पानी ने दरख्तों को भी उखेड़ दिया। क्या बीत गई उन पे जिन्हें रास ना आई, पानी से उखड़ते हुए पेड़ों की पनाह। वाह वाह। क्या जानिए सैलाब के तूफाने बदा में किस वक्त कहाँ डूब गई किसकी तरह। और नीचे है जो सैलाब तो ऊपर है घटाएं, बदली है वो दुनिया के फलक है न जमीन है। जिस समत भी देखो तो नजर आता है पानी, और प्यास बुझानी हो तो एक बूंद नहीं है। जिस समत भी देखो वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। जिस समत भी देखो तो नजर आता है पानी, और
पड़े हैं आहिस्ता ओ कम कम है मगर वक्त की रफ्तार रातें भी मुसीबत की बड़ी दिन भी बड़े आओ ये इलाज है अजाब क्यों आते हैं बहरान क्यों पैदा होते हैं सारा कुरान पढ़ के देखिए आले समूद का आद का कौमे नूह का क्या हाल हुआ यानी कि आओ कि अब उस हस्ती परतर को पुकारे वो जिसके सिवा कोई खुदाबंद नहीं है क्या बात है जिसका ये ऐलान के दरवाजा तौबा तौफीक नदामत के लिए बंद नहीं है। तो जनाब ये मेरे दिल में आया था मैं अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ आप बेफिक्र मान दो जाए